Yeah, you can take that away. Actually, I guess it's cut a lot. So, the title of the seminar is about tushanti, or actually the root is tusha, satisfaction. Так название этого семинара тушанти, и корнем этого слова является туша или удовлетворение. Generally speaking, well, from my experience in ISKCON, devotees, they sometimes have the wrong expectations. Мой опыт таков, что преданные в ИСККОН иногда имеют ложные, неверные ожидания. Just like the title of His Holiness Deva Amrita Maharaj's seminar is, I'm chanting Hare Krishna, but why am I not happy? Как вы знаете, семинар Его Святейшества Дева Амрита Махараджа называется «Вот я воспеваю Харе Кришна, и почему же я несчастен?» So similarly, devotional service has been summarized in 4 verses in Bhagavad Gita. Суть преданного служения можно описать 4 стихами из Бхагавад-гиты. Beginning with Aham Sarvasya Pravo Matak Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajante Mam Buddha Bhava Samambitaha, that I am the source of all the spiritual and material worlds. Я являюсь источником материального и духовного мира. For me, the entire creation flows. На мне покоится все творение. The wise who know this perfectly engage in my devotional service. The wise who know this perfectly. It's chapter 10, verse number 8. You just read it. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. So the aim of sadhana is bhava. Так, сутью садханы является бхава. Bhava, love. Бхава или любовь. Not only ecstasy, Не только экстаз, but actually feelings of love. но и само чувство любви на самом деле. It is said that there are 5 potent processes in devotional service. Говорится, что существует 5 могущественных процессов преданного служения. Who knows the first one of them? Кто знает хотя бы один из них? Шравана, Вишну Смарна. No, that's the 9 processes. Это из 9 процессов преданного служения. But there are 5 powerful processes. Есть 5 могущественных процессов. Chanting of the holy name, association with devotees. Yes. Да. Deity worship. Yes. To live in a holy place. Yes. Жить в этом месте. Hearing Srimad Bhagavatam. Слушать Шримад Бхагаватам. Very good. These, even a neophyte, if they perform them with some enthusiasm, can experience ecstasy. Итак, даже неофит, если он с энтузиазмом будет следовать этим процессам, он сможет почувствовать экстаз. Anyone here ever experienced ecstasy in Krishna consciousness? Кто-то из вас чувствовал экстаз в сознании Кришны? Поднимите руки, пожалуйста. Yes. Anyone here Uttama Adhikari? Есть ли среди нас Уттама Адхикари? Don't be shy. Не стесняйтесь. So we may not be Uttama Adhikaris, but we do expect some pleasure from devotional service. Итак, может быть, мы еще не стали Уттама Адхикари, но мы подразумеваем, что преданное служение должно дарить какое-то наслаждение. But just because we experience some pleasure, it doesn't mean we've reached the state of Uttama Adhikari. Но также тот факт, что мы испытываем какое-то блаженство или наслаждение, совсем еще не говорит о том, что мы достигли уровня Уттама Адхикари. Uttama Adhikari starts after there's a Tao Shraddha. What does Shraddha mean? Итак, уровень Уттама Адхикари достигается после появления Шрадхи. Что такое Шрадха? Faith. Faith. Вера. Vera. And then we have Sadhu Sangha. Потом Саду Санга. And then, what is that in Russian? Общение со святыми.
Oh, that's too slowly. Общение со святыми. Sociatemia. Medley. And then we have, what's the next one? Что дальше? Поклонение божествам. Баджан Крия. And then we have, what is Bhajan Kriya? Sadhana. Садана. Sadhana. So we have some favorable experience, we had something we like. Так, есть какой-то у нас благоприятный опыт, да, то, что нам нравится. If only prasadam. Например, только просад. One of the first devotees who were attracted to Srila Prabhupada, one of the first things he asked Prabhupada was, what is the recipe? Can you give me the recipe for chapatis? Один из первых преданных, который привлекся движением Шрилы Прабхупады, первое, что он спросил, дайте рецепт чапати, пожалуйста. And Prabhupada said that will be $100. Шрила Прабхупада сказал, с вас $100. And he gave $100. И этот человек дал $100. Now it's a little cheaper. Now it's a little less expensive. Сейчас уже, конечно, мы подешевле даем. So even if it's a little taste for prasadam, that's faith. Итак, если у вас есть даже небольшой вкус к прасаду, это уже вера. Many devotees go to the temple for years only to take prasadam. Многие преданные годами приходят в храмы только ради того, чтобы почитать прасад. At the lecture, there's 20 devotees. На лекции 20 преданных, And for prasadam, there's 200. но на прасаде 200. So that's faith. Такова вера. At least prasadam tastes good. По крайней мере, прасад на вкус им нравится. And then we may associate with the devotees Потом мы общаемся с преданными to learn how to cook prasadam. для того, чтобы научиться готовить прасад. And they exchange recipes amongst each other. И мы обмениваемся рецептами друг с другом. But then we have sadhana. Но потом садана. And sadhana is supposed to lead to bhava. И садана приводит нас на уровень бхавы. And bhava comes from knowing Krishna. И бхава приходит, когда мы познаем Кришну, когда мы Having познаем some Кришну. experience of how wonderful Krishna is. Когда мы получаем какой-то опыт, насколько Кришна прекрасен. And to learn how wonderful Krishna is, we have that verse. Как он удивителен. И для того, чтобы понять, насколько Кришна удивителен, у нас есть этот стих. Machchitamach katha prana bodhyantaj parashparam kathayantasramam nirvam nityam tushanti charamanti cha. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда, делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So there are two words used here. Здесь два слова используются. Tushanti and ramante. Тушанти и раманта. So tusha means satisfaction. Туша значит удовлетворение. And ramante means ecstasy, love of God. Романти значит экстаз, любовь к Богу. So we can't expect continuous ecstasy all at once. We can't expect. No? Поэтому мы не можем ожидать того, что мы постоянно будем испытывать экстаз Unless you're Shukadeva Goswami. все время. Unless. Если только вы не Шукадева Госвами, конечно. Then we have to expect Tushanti. То, что мы можем ожидать, это Тушанти. Because no one will stay in Krishna consciousness for very long unless one gets some satisfaction. Потому что никто не смог бы практиковать сознание Кришны очень долгое время, если бы он не испытывал какого-то удовлетворения. Unless we feel some pleasure, why will we stay? И поэтому мы чувствуем какое-то наслаждение. Krishna says, Brahma Bhuta Prasanatma. Even to come to Brahman, one feels prasana, one feels joy. Достигнув Брахмана, говорит Кришна, мы чувствуем радость, наслаждение. Of course, Brahman realization means we're giving up shoshiti and kankshiti, hankering and lamentation. Но, конечно, достижение уровня Брахмана подразумевает то, что мы оставляем наше желание.
And we can see all living entities as Krishna's servants. И мы видим всех живых существ как слуг Кришны. Then we can actually begin real devotional service. Именно с этого уровня и начинается истинное преданное служение. So the question is, what are we actually aiming for? Но вот такой вопрос, к чему же мы стремимся на самом деле? What can we expect, especially at the beginning? Чего же мы можем ожидать, особенно в начале? I have experienced that many devotees in the movement, they chanted Hare Krishna for some time, but they didn't experience continuous ecstasy. Итак, по крайней мере, у меня такой опыт. Множество преданных воспевают Харе Кришну какое-то длительное время, но при этом они не испытывают экстаза. They experience ecstasy. They did experience at times ecstasy. Они временами испытывают экстаз, конечно. But the nature of material life, material illusion, is that it covers us over. Но природа материальной жизни, природа иллюзий такова, что она покрывает его. So when we're experiencing ecstasy, we're in ecstasy. Итак, когда мы ощущаем экстаз, мы пребываем в состоянии экстаза. And when we're in Maya, we're completely in Maya. Но когда мы в майе, мы полностью погружены в нее, мы полностью в майе. Anyone ever noticed that? Кто-то замечал это? One moment we can be completely in ecstasy, dancing and chanting. В какой-то момент мы в полном экстазе танцуем, воспеваем. And the next moment, we're thinking about things that we shouldn't be thinking about. Но в следующий момент мы думаем о тех вещах, о которых думать не следует. So that's the way material nature works. Так действует материальная природа. And unless we understand what will be the process of becoming permanently happy, До тех пор, пока мы не постигнем суть этого процесса, что значит быть постоянно счастливым. Раманте. Then we may think that Krishna consciousness is supposed to be a very easy path of continuous ecstasy. Мы можем думать, что сознание Кришны — это очень легкий путь постоянного экстаза. In other words, or we may think that there's some easy path to get to Krishna consciousness. Или мы можем считать, что существует какой-то легкий путь сознания Кришны. For instance, some devotees I know, they asked one of my friends who happened to be at that time an initiating spiritual master. У меня друзья преданные, один из моих друзей, в то время он был инициирующим духовным учителем. One of the original ones that took up that service in ISKCON. Один из первых этих личностей, которые взяли это служение в ИСККОН. One day he asked me, well, where's the ecstasy? Where's the happiness? Он спросил, где же экстаз, где счастье? Because he was looking for it in a place that it was very unlikely he was going to find it. He was looking for it in a place where he was very unlikely to find it. Потому что он искал это счастье в том месте, где навряд ли он смог бы найти его. He had this idea that the more followers he got, the more prestige he got, the more he acted as if he was a Mahabhagavat, then the happier he'd become. Его идея была такова, что чем больше у него будет последователей, чем больше престижа, чем больше почтения ему будет оказывать, чем в большей степени он будет вести себя как Махабхагавата, тем более счастливым он будет. Because we know that's not going to work. Конечно, мы знаем, что это не сработает. But there are many subtle ways of looking at the same thing. Но есть и более тонкие Some варианты. devotees say, I've been chanting Hare Krishna for 30 years and still I haven't gotten to the goal. И некоторые преданные думают, вот я уже 30 лет воспеваю Харе Кришну, но так как к цели не приблизился. So then they start to think, well, maybe Prabhupada didn't give us the proper path. Тогда они начинают думать, может быть, Шрила Прабхупада просто не указал нам верный путь. Maybe he didn't know what the path was. Может быть, он не знал, каков этот путь. Or maybe he was misled from what the real path for most people is. Или Шрила Прабхупада как бы сошел с этого истинного пути для большинства людей. That we should hear the very confidential pastimes of Radha and Krishna. Может быть, стоит слушать об очень сокровенных играх Радхи и Кришны. And eventually, by hearing those pastimes, some love for Krishna will develop. И в конечном итоге, если мы будем слушать об этих играх, то в нашем сердце пробудится любовь к Богу. And that this
sadhana bhakti of rising early in the morning, Вся эта садхана бхакти, вот эти ранние подъемы по утрам, chanting 16 rounds a day, 16 кругов каждый день, following 4 regular principles 4 ведущих принципа, for more than a couple of years, for more than 2 years. следовать больше, чем 2 года всему этому. It's so boring. Это так скучно. And then they tell me to read these books, А потом еще книги заставляют читать. which don't make any sense. Но в них никакого смысла в этих They just книгах. keep on saying the same thing over and over again. Потому что там одно и то же постоянно повторяется. Одно We're и то not the же. body. Мы не I тело. already heard that. Я уже это слышал. We're not the mind. Я не ум. I don't believe it. Я не верю в это. But all right, I heard Ну хорошо, я слышал об этом. it. And Krishna is God. И Кришна Бог. Very good. Очень хорошо. What else is there? Что там еще? О чем там еще говорится? Something more interesting. Что-то более интересное есть? Radha. Oh, she sounds more interesting. Радха, вот намного интереснее. And they met at night. И они ночью встречаются. What happened? Что же происходит? Now it's getting interesting. Вот ну-ка уже интереснее. Now you've got my attention. Вот теперь вы привлекли мое внимание. Not Hare Krishna, Krishna. Ну вот это Харе Кришна, Харе Кришна. I heard that millions of times. Я уже это много раз слушал. It never made any difference. И ничего не меняет. And I can see all these devotees out there, they're also going shnik, ram, ram, de, and it's not making any difference. И я вот вижу, что все остальные преданные, они тоже повторяют что-то там, шника, рама, но на их жизнь это никак не влияет. So the point is that we have to become clear what we're actually trying to accomplish. И мы должны понять, к чему же все-таки мы стремимся, чего же мы стремимся And достичь. what is the actual process to accomplish it? И каков же на самом деле истинный процесс для достижения этого. If we really want to associate with Srimati Radharani and Krishna, Если мы действительно хотим получить общение с Шримати Радхарани и Кришной and their associates, и их спутников, and actually eventually come to the field to Shanti. To Shanti means we're making some progress. и мы должны понимать, что если мы чувствуем тушьянти, значит мы прогрессируем. That we're actually feeling that not only we're actually experiencing what it says in books. Таким образом мы можем понять, что мы действительно испытываем то, о чем написано в этих книгах. That devotional service is a process, and I'm actually on the process. Что преданное служение — это воистину процесс, и мы действительно ему следуем. I'm actually on the path. Мы действительно стоим на этом пути. And if I stay on the path, then one day I'll reach the goal. И если я иду этим путем, то рано или поздно я достигну цели. But if we're not on the path, Но если мы даже не стоим на этом пути, and we expect to reach the goal, и мы ожидаем, что мы достигнем цели, then we're probably going to be disappointed. скорее всего, мы будем разочарованы. So the question is, what is actually the path? The first question we should ask is, what is the path? Это первый вопрос, который мы должны задать, а каков же все-таки путь? Now, one thing that's favorable for us, Для нас очень благоприятная вещь, although the path may not, because one sense we have one thing favorable and another thing unfavorable. потому что на нашем пути есть благоприятные вещи и неблагоприятные вещи, так? One thing favorable is that we have the right path. Благоприятно то, что есть правильный путь, верный путь. And that path is clearly explained in Srila Prabhupada's books. И этот путь очень четко и ясно описан в книгах Шрилы Прабхупады. One thing that's unfavorable Но есть даже и неблагоприятные вещи. is that currently we're under the spell of the illusory energy. Что прямо сейчас, в настоящий момент, мы находимся под влиянием иллюзорной энергии. So under the spell of the illusory energy, we can only experience and understand the path to a certain extent. И находясь под влиянием этой иллюзорной энергии, мы можем постичь этот путь, понять его лишь до какой-то степени. And we're impelled by the illusory energy to act in such a way is that it does, even if we understand something about the path, but it doesn't mean that the illusory energy gives up all of a sudden. И иллюзорная энергия действует таким образом, что даже если мы понимаем, каков наш путь, это еще не значит, что иллюзорная энергия возьмет, сдастся и отступит. Нет. Sometimes we make a little progress, Иногда мы немножко прогрессируем.
And then we think, I made some progress. Тогда мы думаем, о, я спрогрессировал. I've gotten some realization. Пришли какие-то реализации. And then we're surprised that then something comes up in our heart, and we're more or less impelled to do things that we normally wouldn't even think about doing. И тут в нашем сердце всплывает что-то такое, и мы начинаем делать или хотим делать какие-то вещи, которые обычно мы бы стали делать. I remember I know one devotee, aspiring disciple, they wouldn't chant 16 rounds. Я знаю одного преданного, стремится стать учеником, он не читает 16 кругов. Because they said every time they started to chant Hare Krishna, then Maya would attack them more. Потому что он говорит, что каждый раз, когда есть некоторые преданные, да, которые говорят, что как только они начинают читать 16 кругов, Майя начинает нападать на них еще больше. So they thought if they didn't chant Hare Krishna, they'd be more Krishna conscious. Поэтому они решили так, что если мы не будем воспевать Харе Кришна, мы будем больше в сознании Кришны находиться. Because Krishna says in Bhagavad Gita, it's not. Кришна говорит в Бхагавад-гите. Yoga chalati manasa. As soon as one tries to make advancement in devotional service, Maya will try to defeat us by so many different allurements. Да, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что если человек предпринимает какие-то усилия на пути преданного служения, то Майя будет посылать ему препятствия. Maya is our friend. Майя наш друг. Maya is trying to make sure we pass all the tests. Майя просто хочет быть уверена, что мы сдадим все экзамены. And she doesn't stop. И она не останавливается. It's not that now I've gotten some realization. Нет, не так, что вот я получил какие-то реализации, какие-то глубокое сознание. Now I've understood a little bit more that everyone is actually Krishna's eternal servant. Now I've understood that everyone is actually Lord Krishna's eternal servant. И вот теперь я понял, что на самом деле каждый является вечным слугой Господа Кришны. That everyone has their eternal relationship with Krishna. Что у каждого есть какие-то вечные взаимоотношения с Господом Кришной. And therefore, rather than trying to exploit others or have some other motivation in my dealings, rather than и вместо того, чтобы эксплуатировать других или преследовать какие-то свои личные корыстные мотивы, having some motivation in my dealings with devotees or anyone, I should try to help them become Krishna conscious. Да, вместо того, чтобы общаться с людьми, с преданными на платформе какой-то своей корысти, я должен помогать им на самом деле прогрессировать в сознании Кришны. I should actually be guru. Я должен стать гуру. Guru doesn't mean to sit on a high seat. Гуру это не значит занимать высокое место, сидеть высоко. Guru means yari deka, tari kaha, Krishna upadesh, amara agaya guruhana tari desh. That whoever you meet, you try to make them Krishna, help them become Krishna conscious. Быть гуру значит, кого бы вы ни встретили, просто попытайтесь дать им сознание Кришны, попытайтесь сделать так, чтобы они получили сознание Кришны. In this way, you become, Chaitanya Mahaprabhu said, you become guru. И таким образом, говорит Шри Чайтанья Махапрабху, вы станете гуру. So it's the duty of every human being on this planet to follow Lord Chaitanya Mahaprabhu's instruction and become guru. Таким образом, долгом каждого живого существа на этой планете, каждого человека является стать гуру, как говорит Чайтанья Махапрабху. Not necessarily Diksha Guru, but at least Shiksha Guru. Не обязательно становиться дикша-гуру, можно стать просто шикша-гуру. This is Chaitanya Mahaprabhu's order. Таков приказ Чайтаньи Махапрабху. And that means Amar Agai Guru Hana Taridesh, by giving, Yari Deka, Tarikaha, Krishna Upadesh. Krishna Upadesh. Whoever we see, we help them become Krishna conscious. Кришна Упадеша значит, нужно помогать всем, с кем мы встречаемся на нашем пути, вести сознание Кришны. Become second-class devotee. Work on the second-class platform. То есть мы должны действовать на платформе преданного второго класса. So we have that realization that devotional service is a gradual progress towards gaining that realization more and more. Итак, мы осознали то, что познание Кришны — это постепенный процесс, и мы продолжаем осознавать это. At the end of our progress in devotional service,
at the end of our progress. В конце. At the end of our progress in devotional service, it's not that suddenly we get 4 arms and 3 heads. Надо понимать, что не обязательно итогом нашего прогресса в сознании Кришны будут 3 головы и 4 руки. It's not that we look in the mirror to find out what our progress is and see how many heads I have. К сожалению, нельзя, посмотрев в зеркало, установить, насколько мы прогрессируем по количеству голов и рук, которые мы там видим. And see if I have 2 extra arms growing. Там, если у меня маленькие ручки растут сзади, да? No, it's the realization is that in my activities, in my relationships with others, I'm actually acting as guru. Что такое осознание или реализация? То, что в моем взаимодействии с другими я действую как гуру. Guru in the sense that guru doesn't mean that now I've come here to order everyone what to do. Гуру не в том смысле, что я пришел сюда, чтобы раздавать всем приказания, что делать. That's not guru. Guru means the best servant. Это не гуру. Гуру значит слуга. And the best servant means to become an instrument for the previous guru. И что такое быть гуру? Это значит быть слугой предыдущего гуру. And that means in every relationship I have, in all my activities, there's only one goal to help others become Krishna conscious. Это значит, что во всех моих взаимоотношениях с другими людьми, во всей моей деятельности есть лишь одна цель – помочь людям обрести сознание Кришны. And as we progress, that realization should become more and more prominent in our consciousness. И в процессе нашего прогресса мы должны получать все больше и больше, все глубже и глубже эту реализацию. That means when a husband is dealing with a wife, or the wife is dealing with a husband, they don't think, oh, this is my wife. Так вот, домохозяева, муж общается с женой, жена с мужем. Муж не должен думать, это моя жена. I always wanted a slave. Мне раб был нужен всегда. So I joined the Hare Krishna movement. Поэтому я присоединился к движению сознания Кришны. I married one of the nice Matajis. Я женился на одной хорошей матаджи. Because according to our philosophy, she's supposed to be my slave now. Потому что в соответствии с нашей философией она должна быть моим рабом. Obedience. Bow down. Подчинение. Кланяйся. Wash my clothes. Стирай одежду. Cook my meals. Готовь еду. Don't call me Prabhu, Prabhu. Называй меня Прабху. Or I joined the movement. Или я присоединился к движению. My husband's supposed to become Narayan. Мой муж должен стать Нараяном. Two-handed Narayan. Two-handed. Two-handed. Нараян с 2 руками. He's supposed to maintain the family. Он должен поддерживать семью. Be a perfect example. Быть совершенным примером. Treat me as a goddess of fortune. Относиться ко мне как богине процветания. And ultimately do whatever I want. Ultimately, Ilya, я хочу. исполнять все мои желания. Ultimately do what I want. В конечном итоге делать то, что я хочу, исполнять мои желания. So this is an expectation. Таковы ожидания. But it's not really real. Но это нереально. The reality comes when we think, this is my wife. Реальность наступает, когда мы думаем, это моя жена. She's obviously my wife. We got married. Очевидно, она моя жена, раз мы женаты. I did marry one of the Prabhus in the ashram. Я не женился на одном из прабху в ашраме. I mean, I have enough discrimination to judge between one of the Prabhus and one of the Matajis. То есть, по крайней мере, я развил в себе чувство различия настолько, что я могу отличить прабху в ашраме и от матаджи. And I decided to marry one of the ladies. И вот я решил жениться на одной из женщин. So this is obviously my wife. Так что, очевидно, это моя жена. But on a deeper level, it is actually, she is the eternal servant of Krishna. Но на более глубоком уровне, на самом деле, она вечный слуга Кришны. On a deeper level, he is actually Krishna's eternal servant. На более вечном, на более глубоком уровне и муж также, он также является вечным слугой Кришны. So although in the relationship, eating, sleeping, mating, and defending will be there. И в любом случае все вот эти виды взаимодействия, то есть сон, еда, секс, оборона, они будут присутствовать.
But still, the relationship should be based upon ultimately serving Krishna. Но в конечном итоге основой всех вот этих всей нашей деятельности должно быть служение Кришне. When we're eating, we should remember Krishna. Когда мы едим, мы должны помнить о Кришне. Hopefully, when we're sleeping, we should remember Krishna. Надеюсь, что когда мы спим, мы должны также помнить о Кришне. And even when we're mating and defending, we're supposed to remember Krishna. Даже когда мы обороняемся и совокупляемся, также мы должны помнить о Кришне. That's why the devotees are supposed, before they have produced children, then they're supposed to chant 50 rounds. Поэтому преданные перед тем, как зачинать детей, они должны прочитать 50 кругов джапы. When we're eating, we're supposed to say a prayer. И когда мы едим, предполагается, что мы читаем молитву. Sharira abhijajal jatendriya tayakal. Шарира авидяджал. Not, you're up there. Ты там, о Господь, высоко там. We're down here. Мы тут внизу. Let's eat. Давай поедим. Давайте есть. No, the idea is that somehow or another, in whatever activity we're doing, absorb the mind. Нет, идея такая, что чем бы мы ни занимались, мы должны погружать наш ум. That we're doing this for Krishna. Что мы делаем это для Кришны. And we're doing to please Krishna. И мы делаем это для того, чтобы доставить Кришне удовольствие. If we can do that when we're eating, если мы можем есть в таком настроении, we'll make so much progress. Мы будем очень быстро прогрессировать. If we can do it when we're sleeping, that's even more progress. Но если мы будем спать в таком сознании, мы еще больше прогрессируем. If we can do that when we're mating or defending, that's even more progress. Еще большего прогресса мы сможем достичь, если мы будем делать все вот эти вещи, то есть совокупление и оборону в таком сознании. Then we'll be completely liberated souls. Тогда мы достигнем ступени полного освобождения. And in order to practice that, we have to develop a vision. Но для того, чтобы практиковать все это, необходимо обрести определенное видение. We may not realize it fully. Может быть, сейчас мы не в полной мере понимаем это. But if we want to shanti, we have to act with spiritual vision. Но если мы хотим тушьянти, значит мы должны обрести духовное видение. If we want to make progress, we have to act with spiritual vision. Если мы хотим прогрессировать, мы должны обрести духовное видение. So that spiritual vision is based upon Lord Chaitanya Mahaprabhu's teachings. И это духовное видение основывается на учении Шри Чайтаньи Махапрабху. And it's summarized in that verse, Yarideka Taryakaha Krishna Upadesh. Этот стих, он дает это учение в краткой форме. That in every relationship we have to remember that the person that we're dealing with is Krishna's eternal servant. Во всех наших взаимоотношениях мы должны всегда помнить о том, что тот человек, с которым мы общаемся, это вечный слуга Кришны. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, my eternal master, has given me the service of trying to help them become Krishna conscious. И Шри Чайтанья Махапрабху, мой вечный господин, дал мне приказ, дал мне миссию помогать этим людям обрести сознание Кришны. And what do I have to do? И что же я должен делать? I simply have to serve Krishna's, repeat Krishna's instructions. Я просто должен повторять наставления, которые дает Кришна. In a way that the person can understand them. Так, чтобы этот человек, с которым я общаюсь, он понял их. I have to act according to Chaitanya Mahaprabhu's order and repeat his instruction. Таким образом, я должен действовать, исполняя приказ Шри Чайтаньи Махапрабху и повторять его наставления. Ultimately, that is to help the person become Krishna conscious. И все это направлено на то, чтобы в конечном счете помочь какой-то личности обрести сознание Кришны. And in order to help every living entity become Krishna conscious. Help every living entity. В конечном итоге мы должны помогать всем живым существам обрести сознание Кришны. Животные. Даже животным. Just like one time, Govinda Dasi was sitting with Prabhupada. Говинда Даси как-то сидела с Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada pointed to a little bug on the table. И Прабхупада показала на какого-то жучка на столе. And said, look at this little bug. Он сказал, посмотри на этого жучка. Chant to it. Chant. Повтори.
So chant with a little bug. Повтори мантру, прочитай мантру этому жучку. One time he told Shruti Kirti, Или как он сказал Шруда Кирти, you see this little bug, видишь этого жучка? take it outside and find a leaf for it. It's hungry. Он говорит, жучок голоден, вынеси его на улицу, дай ему какой-нибудь листик. Of course, we shouldn't spend the whole time providing leaves for little bugs. Конечно, это не значит, что мы должны все наше время провести в поисках листиков для жучков. But we should understand, Prabhupada set an example, Но мы должны понимать, что здесь Шрила Прабхупада показывал нам пример. that we're supposed to help every living entity become Krishna conscious, Мы должны помогать всем живым существам обрести знание Кришны, especially the human beings. особенно людям. If we don't, then we can't make very much progress. Однако, если мы не будем этого делать, мы не сможем прогрессировать. There's a very important verse in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите есть очень важный стих. Sometimes we overlook it. Иногда мы забываем о нем. One of these boring verses in Bhagavad Gita. Какой-то просто скучный стих в Бхагавад-гите. The ones that we don't like very much. We wonder why Krishna wasted our time with them. Не знаю, зачем Кришна тратил время, произнося этот стих. Dhyayato vishyam pumsam sangaste shupajayate sangasranjayate kama kama kroda pujayate kroda bhavati samoha samaha smriti vibramsa smriti vibramsa purinasho purinashat pranashati. He uses the word first dhyayato, contemplation. 2, chapter 2, 50, 56. Is that 56? No, not 56. No, 56 is 2. So I'm trying to get my bearings. 62. 262. So the first word is dhyayato. Первое слово здесь «дьяято». So dhyayato means to contemplate. Это значит созерцающего. So in the Ashtanga yoga system, И в системе аштанга-йоги, you've heard of this. Слышали? We have yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, and dhyana. Yes. And then finally samadhi. яма, нияма, асана, пранаяма, So it's interesting that Krishna дхарана и в begins. конечном итоге самадхи. So Krishna begins about how we fall in illusion from the point of dhyaya, which is the practical perfection of yoga. Krishna begins to explain Здесь начинает объяснять the process of falling into Maya, процесс падения в майю. into Maya, from beginning with dhyaya, И все это начинается с дьяи, which is almost the perfection of the yoga system. Almost the perfection. Это практически совершенство системы йоги. Because everyone is always interested in contemplation. Потому что все интересуются созерцанием, практически всегда. It's a question of what we're contemplating. Вопрос только в том, что же мы именно созерцаем. If you go to a football game, Если вы, например, отправляетесь на футбол, we're not using that, we're not recommending it. это мы не можем рекомендовать. Anyone here ever go to a football game? Кто хочет на футбол пойти? Поднимите руки, пожалуйста. No? No one ever went to a football Никто game? не хочет. Everyone, and they watch a football game on television? Кто по телевизору смотрит футбол? Anyone ever go to a rock concert? Кто на рок-концерты ходил когда-нибудь? Anyone ever listen to music? Ну, музыку. Кто музыку слушает? Rock music? Рок-музыку. Anyone ever heard of the Beatles? Кто Битлз слышал когда-нибудь? So people listen very attentively. Люди очень внимательно слушают, They're contemplating. и они созерцают. They're absorbed, we could say. И они погружены в этот экстаз. They're not absorbed in Krishna, but they're absorbed in illusion. Well, they're absorbed in some material object. Они погружены, но погружены не в Кришну, а в какой-то материальный объект.
They're absorbed in some material object. Yeah. So, and what is the result? И каков результат? Krishna says, kama, krodha, smriti, bramsa, delusion. Кришна говорит, иллюзия. Dhyayato vishampam sangaste shupajayate, sangasanjayate, kama, kama krodha bhajayate. Krodha bhavati samoha, complete bewilderment. То есть мы полностью сбиты с толку. Smriti bramsa, forgetfulness. Забвение. And buddhinasha, loss of intelligence. И потеря разума. But what is that intelligence? Что же это за разум? That intelligence is the ability to understand that we're not the body. Разум — это возможность понимать, что мы не являемся этими телами. And the ability to perceive how Krishna is God. И возможность понимать то, что Кришна — это Бог. So, meditation or contemplation, that's natural for everyone. Поэтому медитация или созерцание — это естественно для каждого. To meditate on some material object is just spontaneous. Таким образом, медитация на какой-то материальный объект происходит спонтанно. We've been programmed like that since time immemorial. С незапамятных времен мы получили такую программу. She loves me. Она любит меня. She loves me not. Она меня не любит. She loves me. Она любит меня. She really doesn't love me. На самом деле не любит она меня. Anyhow, Вот. we've been programmed like that. Нас запрограммировали таким образом. That's material existence. Таково материальное существование. That's what makes it all interesting. Именно поэтому здесь так все интересно. Brahma created man. Брахма создал мужчину. He was bored. Ему было скучно. He created woman. Тогда он создал женщину. He was occupied 24 hours a day. Чтобы он был занят 24 часа в сутки. So that's material existence. Well, women means, as it says, when you have a wife or you have a husband. И говорится, что когда у вас есть муж или жена, Ato kriyashetra sutapta vitera dinasya moho yamahang vipnameti. You just don't get a wife or a husband. You need a house, you need children, you need so many things. так когда у вас является муж или жена, вам сразу автоматически нужен дом, дети и много еще чего. You need money. Деньги нужны. Money sweeter than honey. Деньги слаще, чем мед. There's no love without money. Без денег никакой любви не существует. It says that love or money doesn't make the love. Money, what is that expression? Money doesn't make the love go by or something like that. С помощью Does it have an денег. expression like that? You can't buy love with money. Есть у вас такое выражение, что любовь за деньги не купишь. In English they say you can't buy love with money. На английском языке есть такая поговорка: за деньги не купишь любовь. По-русски. Как по-русски? Same. But you can make a good down payment. But you can make a good down payment. Down payment? Down payment, when you have a mortgage and you have to buy a house, you put down some money. То есть можно откладывать немножко, да? They have that expression here? Like mortgage when you pay for the house. Well, for instance, if you want to buy something and it costs $100, Если хотите купить что-то, это стоит многие you сотни don't have долларов. $100. You don't have. И у вас этих денег нет. У вас нет. Yet, $100. And then you put down $5 for the object. Вы кладете $5, например. It's called a down payment. Это называется первая выплата по кредиту. So you can't buy love, Таким же любовь таким образом не but you can купишь. make a good down payment with it. Таким образом, любовь за деньги не купишь, но можно рассрочку ее получить или внести первоначальный взнос деньгами. Because if you're going to get married, most ladies wouldn't like to live in a hut. Так, если вы хотите жениться, большинство женщин не захотят жить в какой-нибудь хижине. And eat the grass that grows outside. And eat. Есть. The
grass that grows outside. Траву, которая растет около хижины, тоже не захотят, скорее всего. So therefore, material life means we're contemplating something, and along with that, so many other things come into mind. Итак, материальная жизнь, это значит то, что мы созерцаем что-то, и вместе с этим созерцанием нам в ум приходят какие-то вещи. So that's all right. Такова наша жизнь. Private, that's all right. Right, это наше право. I just can't hear it. The echo is too strong. Oh. Private. That's inevitable. Это неизбежно. Krishna consciousness is not to change that. Кришна consciousness, Not to change it. и Кришна, сознание Кришны также не изменит это. Prabhupada writes in the Krishna book. Что Прабхупада пишет в книге Кришны. We're not trying to put an end to materialistic civilization. Мы не пытаемся привести материальную цивилизацию к ее концу. We're not trying to get everyone to live in some shack somewhere. Мы не хотим, чтобы все начали жить в каких-то хижинах, Where the ladies, they have one piece of cloth чтобы у каждой женщины был всего один комплект одежды, that their father gave them at the time of marriage. который отец ей подарил во время свадьбы. That's all they have. И все, больше ничего не было. Because they're on the path of renunciation. Потому что они идут путем отречения. No, we can live completely, supposedly normal lives. Нет, мы можем жить относительно нормальной жизнью. But we have to change our consciousness. Но мы должны изменить свое сознание. We have to change it from trying to exploit each other Мы должны поменять свое сознание с желанием, изменить желание эксплуатировать друг друга. I love you. Я люблю I тебя. love you too. Я тебя тоже люблю. I love you as long as I can get something from you. Я люблю тебя до тех пор, пока я могу что-то от тебя получить. And you love me as long as I can give you something. И ты любишь меня, пока я могу тебе что-то дать. But actually our relationship is based on give and take. На самом деле наши отношения основываются на том, что каком-то взаимообмене, давать и принимать. You give to me, Ты даешь мне, and I take from you. я принимаю от тебя. And we call it love. И мы называем это любовью. But there is love. Но есть любовь. And there can be love between husband and wife. И также между мужем и женой может быть любовь. There can be love between parents and children. Может быть любовь между родителями и детьми. And become between friends. Между друзьями также. Between everyone. Между всеми. It has to be based upon something real. Но эта любовь должна основываться на что-то, на чем-то настоящем. Krishna consciousness is simply to help us base it on something real. И сознание Кришны просто помогает нам создать эту основу, эту истинную, настоящую основу. What is real is that we're eternal souls. И что же является истиной, что же является And what is реальностью? real is that everyone is Krishna's eternal servant. То, что мы вечные души, и мы, каждый является вечным слугой Кришны. And that Krishna, he's actually controlling everything here. И Кришна в самом деле контролирует все здесь. And everything that we have has been given to us by Krishna. И все, что у нас есть, было дано нам Кришной. And if we utilize it to try to please him, И мы используем все это для того, чтобы попытаться доставить ему наслаждение. then we'll realize how he's our dearmost friend. Тогда мы сможем понять, что он действительно является нашим самым дорогим другом. That no one could be a nicer and most dear friend than Krishna. Да, что у нас нет другого такого друга, как Кришна, такого же дорогого друга, как Кришна. And in all my relationships, I have to remember that. И во всех своих отношениях я должен помнить об этом. If I love someone, I should try to give them Krishna. Если я люблю кого-то, я должен попытаться дать этому человеку Кришну. If I love someone, I should give them the best thing. Если я люблю кого-то, я должен стараться дать этому человеку самое лучшее. If I actually love my parents, if I feel gratitude, Если я по-настоящему люблю своих родителей и чувствую благодарность по отношению к ним, at least in the material world, we should feel some gratitude. по крайней мере, в материальном мире мы должны хотя бы чувствовать какую-то благодарность. Generally, when people, they say love, they don't mean that, every time I see the person, my seeker stands on end and I experience the 7 different sattvika bhavas. Люди говорят любовь в материальном мире, но не происходит же так, что видя какого-то человека, у меня начинается 7
признаков экстаза в теле появляется, шипка стоит дыбом и так далее. Нет. Tears flow from my eyes. Слезы, Trembling in my body. слезы из глаз льются, тело Skin color of my body fades. трясется, тело становится бледным. I fall unconscious on the ground. Я падаю на землю без сознания. Every time I wake up in the morning and see my wife. И каждый раз, когда я просыпаюсь утром, я вижу свою жену. Or my husband. Или Or my children. или детей. Or my friends. Или друзей. No, we don't expect that. Нет, мы не должны ожидать, что это будет так. But love means gratitude at least. Но любовь, это значит по меньшей мере благодарность. Love means I'm actually trying to give them something good, Любовь something helpful. Это значит, что я хотя бы стараюсь дать им что-то хорошее, то, что поможет им. We love our children, Мы любим детей, so we want them to send them to a nice school to give a good education. своих детей, и поэтому так мы любим их, мы хотим отправить их в хорошую школу для того, чтобы они получили хорошее образование. It may be not 100% pure love. Может быть, это не на 100% чистая любовь. I may hope that my children grow up and they support me in my old age. Может быть, я буду надеяться на то, что дети вырастут и будут меня в старости поддерживать. But we feel love for our children, and therefore we want the best for them. Но все равно мы любим наших детей и желаем для них самого лучшего. Or for our friends. Или нашим друзьям, например. Or even for ourselves. Или даже нам самим. But that best means to give people Krishna. Но то самое лучшее, что мы можем дать людям, это Кришна. No one can substitute for Krishna. Ничто не может заменить Кришну. No one can actually bring us to the point of actually feeling our heartfelt love like Krishna can. Ничто не может, ничто в этом мире не может дать нам вот такое ощущение любви, которое дает Кришна. And if we want to love others, the more we love Krishna, then the more we'll love each other. И если мы хотим любить других, то чем больше мы будем любить Кришну, тем больше мы будем любить всех остальных. We can't have real devotee care without Krishna consciousness. Мы не сможем создать общество заботы о преданных, если мы не будем обладать сознанием Кришны. Because we can't have devotees without Krishna. Потому что без Кришны и преданных нет. So unless there's Krishna in the equation, they can't be devotees. И если в самом уравнении изначально нет Кришны, то там и преданных не может быть. And unless we actually become devotees, we can't really care for anyone. Но если unless we become devotees, we can't really care for anyone. Если мы сами не станем преданными, то мы не сможем ни о ком заботиться по-настоящему. We can't care for the soul. Мы не сможем позаботиться о душе, Which actually needs Krishna. что на самом деле значит Кришна. The man dives into the water. Человек умирает. He swims out to save the person. Человек тонет в воде, кто-то плывет для того, чтобы спасти его. He grabs hold of the person's clothes. Он хватает одежду этого человека. Who's drowning in the ocean. Человек, который тонет в океане. Pulls the clothes off. Он вытаскивает одежду. Swims back. Плывет вниз. And shows the clothes. I've saved him. I've saved him. Выплывает, показывает людям одежду. Я спас его, я спас его. But the person drowned. Но человек утонул. You saved the clothes. Мы спасли одежду. If you want to save the person, you have to save the soul. Если вы хотите спасти человека, вы должны спасти его душу. If we want to have a proper relation with anyone, we have to remember they're Krishna's eternal service. Если мы хотим построить с любым человеком правильное взаимоотношение, мы должны помнить о том, что он вечный слуга Кришны. And I'm Krishna's eternal servant. И я также вечный слуга Кришны. I should try to, and my service is to help them become Krishna conscious. Мое служение сделать так, чтобы эти люди обрели сознание Кришны. So that's a very good start for a relationship. И это очень-очень хорошая основа для взаимоотношений. Now the art is to know how to help the person. Но суть искусства – это понимать, как именно помочь этому человеку, Become more Krishna conscious. чтобы он обрел сознание Кришны. So that I'll try to deal with later. Об этом мы поговорим позже. So, спасибо. Есть ли вопрос? Да. Yes, microphone. Okay. Если мы занимаемся преданным служением и чувствуем удовлетворение
означает, что мы делаем не то, что нужно, или мы делаем это не в правильном настроении. Если мы занимаемся преданным служением, мы чувствуем удовлетворение, значит ли это, что мы делаем что-то не то, либо это значит то, что мы делаем в неправильном настроении? Так. If we don't feel dissatisfaction in forming our Krishna consciousness, doesn't mean that we're doing something wrong. What it means that we're doing something in the wrong consciousness. Yes. Да. Да? Yeah, the wrong thing. Queen Kunti says in her prayers. Царица Кунти в своих молитвах говорит: The problems in our in this material existence are due to dissension amongst living entities. Dissension, conflict. Царица Кунти говорит, что корнем всех проблем в материальном мире являются конфликты между живыми существами. What the primary thing we do wrong is that attachment and aversion. Attachment. Yes, attachment, hate. Итак, You're attached to something or you dislike it. Не нравится. Нет нравится. Итак, основой этого является привязанность и отторжение. So we look in our dealings with different persons. И если мы рассмотрим наши взаимоотношения с разными людьми, Even looking around, when we look at people, даже если мы просто смотрим на людей, spontaneously arises these feelings. совершенно спонтанно возникает это чувство. Anyone ever noticed that? Кто-то замечал? Либо что-то нравится, либо не нравится. We look at someone, Мы смотрим на кого-то, immediately remember. It actually is said they've done research. проводилось исследование. And when someone sees someone walking down the street, what's the first thing that the people notice? Когда вы видите кого-то, идущего по улице, что же первое, что вы замечаете? Does anyone know? Кто знает? If you see someone from a distance and they're walking towards you, what's the first thing you'll notice? Если вы издалека смотрите на кого-то, этот человек идет по направлению к вам, что будет первым, что вы заметите? Я не слышу. What's that? Можете громче сказать, не слышно. Granka. External things, his body, his clothes. But what about their body? Что-то, что... Obviously, you'll notice their body. Конечно, мы тело замечаем, но Unless you're a ghost. если только мы не призраки. Like the way he walks. No. Нет. Clothes. No. Нет. Age. No. His face. Come on. His downsides. No, the first thing everyone notices is it a man or a woman? Первое, что мы замечаем, мужчина это или женщина. Sometimes in Kali Yuga it's difficult to know, but that's the first thing we're trying to figure out. Однажды, конечно, в Кали-югу бывает трудновато отличить мужчину от женщины, но нужно стараться. So naturally when men look at women, naturally, Естественно, when men look at women, что мужчина смотрит на женщину. there's a whole history since time immemorial that we remember. С незапамятных времен есть целая история из незапамятных времен, и мы об этом помним, конечно. Or at least we remember something in this life. Ну или, по крайней мере, хотя бы что-то из этой жизни можем It's помнить. really based upon our previous karma. Но на самом деле все это, основа этого является наша предыдущая карма. And when a woman sees a man, I imagine the same thing happens. И я так подозреваю, что когда женщина видит мужчину, происходит то же самое. So this is normal. Абсолютно нормально. But our mistake is always the fact that we accept that feeling and we accept that alone. Но наша ошибка заключается в том, что мы принимаем это чувство и только его. And usually that feeling carries away our intelligence. И обычно вот это чувство, оно уносит наш разум. So if we add Krishna to it, Но если мы добавим сюда Кришну, then it becomes perfect. тогда это станет совершенным. Then it no longer becomes material, it becomes spiritual. Это перестанет быть материальным и станет духовным. If we have one set of consciousness, whatever we do is wrong.
Итак, если мы пребываем в каком-то сознании, то все, что бы мы ни делали, неправильно. And we have another consciousness, whatever we do will be perfect. Но если мы пребываем в другом сознании, то все, что бы мы ни делали, Or at least совершенством, as perfect as we can do at that time. ну, по крайней мере, до той степени это будет совершенство, до которой мы можем это делать совершенно. So our main mistake is И главная ошибка в том, Smarta Vyaksaratam Vishnur Vismarta Jati Na Kinchit Seva Vidi Sarva Vidi Nisedyasura Eteya Eva Kankara. The main thing is we don't always remember Krishna главное всегда помнить о Кришне and we don't always forget Maya. и всегда забывать о Майе. But if we always remember Krishna and never forget him, then whatever we're doing will be perfect. Но если мы всегда будем помнить о Кришне, никогда не будем забывать о нем, то все, что мы будем делать, будет совершенно. Otherwise, whatever we do is a mistake. В противном случае, что бы мы ни делали, все это будет ошибкой. Others may praise it. И хотя другие могут Oh, you're so превозносить wonderful, you're so нашу talented. деятельность, ты такой чудесный, ты такой талантливый. But if Krishna is not there, Если Кришны нет, it's simply a mistake. это просто ошибка. Now, for a devotee, it may not be completely a mistake. Ну, конечно, в случае с преданными это может быть не полностью ошибка. Because we've been conditioned, we've been trained to do things in Krishna consciousness. Потому что нас обучают действовать в сознании Кришны. And therefore we take prasadam, we chant Hare Krishna, Поэтому мы принимаем прасад, мы воспеваем Хари we Кришну. deal with the devotees in a certain way. Мы взаимодействуем с преданными определенным We образом. may not even remember Krishna, but somehow or another externally our activities are more or less have something to do with devotional service. Может быть, мы в это время Кришну не помним, конечно, но до той или иной степени, хотя бы на внешнем уровне, вся наша деятельность – это деятельность в сознании Кришны. So there's an element of Krishna consciousness there. Так что там, по меньшей мере, есть элемент сознания Кришны, But we have to cultivate it, но мы должны культивировать его. or else it'll become degraded, Либо все деградирует. unless it'll actually become diminished, our sense of Krishna consciousness. Наше чувство сознания Кришны, наше ощущение сознания Кришны, оно будет сходить на нет постепенно. Понимаешь? Yes. Да. Когда мы практикуем сознание Кришны, мы постоянно сталкиваемся с различными проблемами, кризисами, в общем, это тяжелый процесс практики сознания Кришны. Однако, вот если кто-то со стороны устроит нас сознание Кришны, мы скажем: да ты что, это же такой нектар, такое счастье. Может быть, немножко объяснить это событие? Почему? Практикуя сознание Кришны, мы сталкиваемся с трудностями, иногда бывает тяжело, непросто, но однако, если кто нас спросит об этом, мы скажем: о, сознание Кришны — это нектар, это экстаз. Пожалуйста, объясните более подробно, как это происходит. Так. So sometimes when we practice Krishna consciousness, our Krishna consciousness, we get some obstacles in our way. Sometimes it's difficult, sometimes it's hard to do certain things. But if somebody asks us about this, some other person will say, oh, Krishna consciousness is complete ecstasy, pure ecstasy, nothing. Can you elaborate on this point? Krishna, yes. If we ever become Krishna conscious, it'll be pure ecstasy. Да, если мы когда-нибудь обретем сознание Кришны, это действительно будет чистый экстаз. But we're on a path to becoming conscious of Krishna. По крайней мере, мы стоим на пути, чтобы обрести сознание Кришны. And therefore we're performing service to Krishna with trying to develop our devotion. Поэтому мы совершаем служение Кришне, стремясь развить свою преданность. And as we develop our devotion by performing the process of devotional service, И мы развиваем нашу преданность, следуя процессу преданного служения. then Krishna will gradually reveal himself to us. Кришна постепенно откроет себя нам. And then our anarthas will go away. Наши анархии постепенно покинут нас. And our ecstasy, our love for Krishna will increase. Наш экстаз или наша любовь к Кришне увеличится. But in the beginning it's not like that. Будет расти, но в самом начале это не так. Sometimes when we're more serious about the process, Иногда, когда мы, скажем, более серьезно относимся к проследованию процессу, our experience of Krishna consciousness will be greater. наш опыт сознания Кришны более позитивен. And sometimes it'll be less. Но иногда бывает наоборот.
Patience. Терпение. First thing we have to learn is patience. Первое, чего мы должны We научиться, have to это learn how to терпение. hear. We have to learn how to? Hear. Должны научиться слушать. Слушать. Solution. We have to hear about how to hear Мы должны научиться слушать о том, как нужно слушать about Krishna. о Кришне. That's gradual. Это постепенный процесс. Then gradually experience will develop. И постепенно мы получим какой-то опыт. We'll know what to do and how to do it. Мы уже будем знать, что нужно делать и как это делать. Then remembrance of Krishna will become spontaneous all the time. Тогда наше памятование о Кришне станет спонтанным. Our enthusiasm will be ever growing. Все время помните о нем, и наш энтузиазм будет только увеличиваться. So, a little patience, Немножко терпения, a little conviction, немножко enthusiasm, энтузиазма, and gradually we'll make some progress. немножко убежденности, и в конечном итоге мы обязательно прогрессируем. Yes, да. Гуру Махарадж, а всегда ли снижение вкуса является признаком деградации или падения, или не всегда? Всегда ли уменьшение вкуса, да, ощущение вкуса является признаком деградации? Is all this, when our taste Krishna consciousness diminishes, does it always mean that we are degrading? Well, first we have to get. Did you repeat the question already? Have you repeated the question? Yeah. First we have to get some taste. Для начала, понимаете, нужно какой-то вкус обрести. Because we all have some taste. Конечно, до какой-то степени мы все эти вкусы обладаем. There are different stages. Но есть разные стадии. Abhajana Kriya, Баджана Кри, Gana Tarala, alternating thick and thin. Alternating thick and thin. No. Well, devotional service in Bhajana Kriya should Vishwanath Chakravarti Thakur has described 6 different stages of Bhajana Kriya. Вишванат Чакраварти Такур говорит о 6 видах Баджана Кри. So one of them is called Gana Tarala. Один из них называется Gana is Sanskrit. Gana Tarala. Гана Тарала. Alternating, sometimes switching between. Меняющийся, No, switching. переключающийся. Sometimes we'll feel very Иногда enthusiastic, чувствуем энтузиазм, and sometimes we'll become very bored. но иногда энтузиазма нет. We lose our enthusiasm. Теряем энтузиазм, становится скучно. That's expected Нет, это вполне ожидаемо. because we're under the spell of the modes of nature. Потому что мы находимся под воздействием гун материальной природы. And material nature works in a way we're not even aware of. И материальная природа действует таким образом, мы даже не можем знать, как это происходит. We're not even aware of what we're doing that causes us to fall into illusion. Мы не имеем никакого представления о том, чем мы занимаемся, попав под воздействие иллюзии. But when we see that we're in illusion, Но когда мы понимаем, что мы находимся под then we воздействием should иллюзии, chant Hare Krishna. тогда мы должны воспевать Харе Кришна. Not that I'm chanting Hare Krishna. Not that I'm chanting Hare Krishna. Я воспеваю Харе Кришна. And some illusion has come along. И вот не так, что я воспеваю Харе Кришна, вот какая-то иллюзия пришла. That illusion is what I'm looking for. Я как раз эту иллюзию ищу. That's not a good idea. Нет, не очень хорошая идея. But we can understand that sometimes we'll feel very enthusiastic. Мы должны понимать, что когда-то мы будем And испытывать sometimes большой not so энтузиазм. enthusiastic. Иногда его будет так много. But then we should try to become Krishna conscious. Но все равно мы должны стремиться обрести сознание Кришны. Yes. Ну, когда энтузиазма становится не так много, это может быть признак того, что ты стал на определенной платформе, это признак стабильности или признак деградации? То есть то, что наш энтузиазм становится меньше, является ли это признаком стабильности, либо это признак деградации. So when our taste diminishes, so it indicates that we are on a stable good platform, or it indicates that we are degrading. When our taste diminishes? Yeah. Diminishes. Isn't that what's the difference between this question and the other one? В чем этот вопрос от предыдущего отличается?
Ну, я немножко не поняла деградацию. То есть происходит деградация или с вкусом можно успокоиться, потому что ты просто, So should we calm down if our taste diminishes sometimes, goes up and down? Or this is the symptom of downfall, symptom of a great degradation? Well, the point is that how can you fall down when you're already fallen? Вопрос такой, понимаете, как можно пасть, куда можно пасть и как можно пасть, если вы уже павшие, если мы уже павшие. Да? But our fall down is when we stop performing devotional activities. Наше падение это когда мы перестаем заниматься деятельностью сознания Кришны. Our fall down is when we stop seeing things in relation to Krishna. Наше падение это когда мы перестаем видеть все, воспринимать все в связи с Кришной. That means we've fallen lower than we already are. Это значит, что мы пали даже еще ниже, чем мы были. Or we're engaged in the process of devotional service. Или мы следуем процессам преданного служения. We're engaged in the process of being conscious of Krishna. То есть мы занимаемся, следуем этому процессу обретения сознания Кришны. And therefore, when I stop that, that's fallen. И поэтому, когда я останавливаюсь на этом пути, I've fallen from the process of devotional service in Krishna consciousness. это падение, и тогда вот я как бы падаю с вершины, я падаю. I'm falling from the process that will actually give me devotion. Я падаю вот с пути следования этому процессу, который даст мне преданность. And that will ultimately help me become conscious of Krishna. И в конечном итоге поможет мне осознавать Кришну. So that means that I've fallen. Это значит быть падшим. Значит, мы падаем. That doesn't mean that I wasn't, So that's one level of falling down. Это один уровень падения. There's a very simple way. Simply I begin to chant Hare Krishna and I take up the process. I do some devotional service. То есть вот я начал воспевать Харе Кришна, каким-то преданным служением заниматься. Then I'm not fallen. А потом я перестал следовать всему. But even if I'm performing devotional service, даже если я занимаюсь преданным служением, even if I'm somewhat conscious of Krishna, даже если я до какой-то степени сознаю Кришну, from the ideal platform, с идеальной платформы, from my normal consciousness, с платформы моего нормального сознания, because normally the soul is overwhelmed with love for Krishna. Потому что в своем изначальном состоянии душа переполнена любовью к Кришне. Normally the soul is completely absorbed in performing services to please Krishna. В своем естественном состоянии душа полностью погружена в служение Кришне. So from that platform, everyone in the material world is fallen. И если смотреть с этой платформы, то все в материальном мире, конечно, Just from different degrees. падшие, просто From Brahma степени down to the meanest insect. разные, от Господа Брамы до самого маленького насекомого. One more question. Последний вопрос. Я ничего не слышу, Прабху, пожалуйста, говорите громче. Но Майя строит нам препятствия, предлагая нам награду для чувственного наслаждения, как избежать падения. Занимаясь преданным служением, Майя устраивает нам препятствия, предлагая награду в виде чувственных наслаждений, как избежать этого. So when we're performing devotional service, sometimes Maya gives us some obstacles and gives us a reward, like some sense gratification. So how can we escape this? Why do you want to escape? От чего хотите избежать? Избежать падения. Если мы примем эту награду для чувственных наслаждений, начнем наслаждаться, мы упадем. Мы хотим избежать падения, потому что если мы примем это чувственное наслаждение, мы будем наслаждаться и падем. So we want to escape this so-called reward, this sense enjoyment. No, we utilize it for Krishna. Не, мы просто займем это все служение Кришне. Maya gives us something, we engage in Krishna service. Майя дает нам что-то, мы занимаем это служение Кришне. Maya is also Krishna's servant. Потому что Майя тоже служение Кришне. Maya gives us something to eat. You go out and if we can offer it to Krishna, someone comes along, gives you a bag of carrots. Например, вы идете, Майя вам дает что-то поесть, вы идете по улице, кто-то вам мешок морковки дает. So we don't reject it. Мы не будем We его simply offer them to Krishna. отвергать, просто предложим Кришне. We're not against Maya.
Мы не против майя совсем. Maya is Krishna's servant. Потому что майя служанка Кришны. He's giving us things to utilize in Krishna's service. Если она нам что-то дает, мы занимаем это в служении Кришне. We're against illusion Мы против иллюзии, that we're supposed to utilize it for simply our sense gratification. That this is for my sense gratification. мы против иллюзии, то что этот предмет предназначен для наслаждения моих чувств. Spasiba, Grantara, Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gaur Brahmanande. Его милость Прахладананда Мараджа ки. Харе Кришна, дорогие преданные, вы можете приобрести диски у Махараджа и новую книгу «Ступени Бхакти» на столике возле Вьясасаны. Невозможно.